Good morning and a warm welcome to all of you. I am Glenn Lewis of grade 10 and I am highly honored to stand a chance to render the welcome address on this auspicious occasion. It's a privilege and a pleasure to stand before you today as we celebrate the opening of a new academic year. This occasion marks not only the beginning of another chapter but also a moment to reflect the exciting opportunities that lie ahead. On behalf of St. Rita School, I am here to extend my hearty welcome to our distinguished guests, dignitaries, and everyone present here. It's an honor to have our chief guest, Reverend Father Arun Matthew Taiparambil, who is the Assistant Parish Priest of St. Lawrence Church, Erakochi. We welcome you, dear Father. With immense pleasure, I welcome our school manager, Reverend Sister Minnie Agnes, who has been instrumental in ensuring the smooth and efficient functioning of the school and academics. We welcome you, dear sister. Today, we have the privilege of welcoming our beloved principal, Reverend Sister Helena Albi, whose vision, dedication, and leadership have been the cornerstone of our school's success. We welcome you, dear sister. I welcome our acting manager, Reverend Sister Christina, whose efforts have been pivotal in the functioning of our school. We welcome you, dear sister. It's my honor to welcome our vice principal, Reverend Sister Shiny, whose hard work, commitment, and dedication are greatly valued. We welcome you, dear sister. A warm welcome to our PTA President, Mr. Vinod Sir, who has been tireless and supportive individual for the upliftment of our school. We welcome you, dear sir. We welcome our teacher representative, Mrs. Nina Roy, whose contributions are invaluable to the school community. We welcome you, dear Miss. With immense joy and gratitude, we welcome our esteemed teachers whose dedication, passion, and commitment are truly admirable. We welcome you, dear teachers. I have a great pleasure in welcoming our devoted parents for your support, encouragement, and involvement are truly appreciated. We welcome you, dear parents. Now I have the pleasure in welcoming the heart and soul of our school. Our incredible students, your energy, enthusiasm, and courtesy are really exciting in this journey of learning and discovery. We welcome you all. As we come to the close of this segment, I would like to extend my sincere gratitude to all of you for being a part of this celebration. Thank you. Of hope, enlightenment. Good morning, my dears. Good morning, Barney. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ടീച്ചർ വരാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയും അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങളൊക്കെ പാട്ട് പഠിക്കാറുണ്ടല്ലേ? നല്ല രസമായിട്ട് നല്ല ട്യൂണിൽ നിങ്ങൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭംഗി ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറച്ചിലാണ്. ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിയുള്ളൂ. എന്തൊരു രസമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിഷ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അല്ലേ? വലിയ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യും. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എങ്ങനെ പറയും? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നമ്മളിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. സന്തോഷമാണ് എല്ലാവർക്കും. Are you happy? If you happy when you know it, clap your hands. If you happy when you know, snap your fingers. If you happy when you know what you really want to show. If you happy when you know, snap your fingers. If you happy when you know, close your eyes. If you happy when you know, close your eyes. If you happy when you know what you really want to show. If you happy when you know, close your eyes. If you happy when you know, slap your thigh. If you happy when you know, slap your thigh. If you happy when you know and you really want to show. If you happy when you know, slap your thigh. Okay. If you happy when you know, say hello. If you happy when you know and you really want to show. If you happy when you know, say hello. If you happy when you know, do all fun. If you happy when you know, do all fun. If you happy when you know what you really want to show. If you happy when you know, do all fun.
അടിപൊളി. സിന്ധു സിസ്റ്റർ പിള്ളേര്, സിന്ധു ചില പിള്ളേരൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. തുടക്കം തൊട്ടേ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു. ആങ്കർ ചെയ്ത മോള് സൂപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഡാൻസ് കളിച്ച പിള്ളേര് അടിപൊളിയായിരുന്നു. പ്രയർ സോങ് സൂപ്പറായിരുന്നു. പിന്നെ വെൽക്കം സ്പീച്ച് എവിടെ വെൽക്കം സ്പീച്ച് പോയാ സൂപ്പറായിരുന്നു. എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് നോക്കി. നിങ്ങൾ താരേ സമീൻ പ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? താരേ സമീൻ പ സിനിമ ആരാണ് ഹീറോ? ഹീറോ ആരാന്നറിയോ? അല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു പയ്യനാണ് ഇത്. ഞാനുണ്ട്, പക്ഷെ മെയിനായിട്ടൊരു പയ്യനല്ലേ ആ സിനിമയിൽ. ആ പയ്യന്റെ പേരെന്താ? ഇഷാൻ. എനിക്കറിയാലോ. ഇഷാൻ എന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ ഇഷാൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയല്ലേ? ഇഷാന്റെ ഒരു കഴിവ് പറഞ്ഞ ഇഷാൻ കുറെ കഴിവ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു കഴിവാണ് ഡ്രോയിങ്. അവൻ അടിപൊളിയായിട്ട് വരക്കും അല്ലേ? ഇഷാൻ ഡ്രോയിങ് ആണ്. ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പോ ടീച്ചറൊക്കെ എപ്പോഴും വഴക്ക് പറയും, ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇഷാൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇഷാന്റെ വീട്ടില് ഡാഡിയൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്ക് പറയും. പറയും ഇവനെ എവിടെ കൊണ്ടാക്കും പറയും? ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ട്. അപ്പൊ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ദൂരത്താണ് ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ. അവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകാന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവൻ കണ്ട് കരയും. ഇല്ല, ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളാം, എന്നെ ബോർഡിങ്ങിനാക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഡാഡി കേൾക്കൂല. അങ്ങനെ ഡാഡി മമ്മിയെ കൂടി ഇവനെ ബോർഡിങ്ങിൽ കൊണ്ടാക്കും. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണോ? ഇല്ല. അവിടെ ചെന്ന് ഇവൻ ഭയങ്കര സാഡാവും, ഭയങ്കര സങ്കടവും. ഇവൻ പിന്നെ വരക്കാനൊന്നും നിൽക്കൂല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ക്ലാസ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ടീച്ചർ ട്രാൻസ്ഫറായി വേറെ സ്കൂളിലോട്ട് പോയിട്ട് പുതിയൊരു ഡ്രോയിങ് സാർ വരും. അതാണ് ആര്? അതാണ് നമ്മുടെ അമീർഖാൻ സാർ വരും. സാർ വരുമ്പോൾ ഇൻ്റർവെലാണ്. സാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ പിള്ളേർക്കും ഇങ്ങനെ വരക്കാൻ വേണ്ടി പേപ്പർ കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ എല്ലാ പിള്ളേരും ഇന്ന് വരക്കും. ചിലർ കാക്കനെ വരക്കും, ചിലർ പൂച്ചനെ വരക്കും, ചിലർ വീട് വരക്കും, ചിലർ കാറ് വരക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വരക്കണം. ഇഷാൻ മാത്രം ഒന്നും വരക്കില്ല. ഇഷാൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാറ് എല്ലാ ദിവസവും ശ്രദ്ധിക്കും. ഇഷാനാണെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തൊരു വെച്ച്. അങ്ങനെ ഇഷാൻ്റെ ബുക്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ സാറിങ്ങനെ നോക്കുക, എഴുതണം ബുക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവന് കുറേ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഇവൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഡി എഴുതില്ല, സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി, സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി. ഇതെല്ലാം ചെറിയ വ്യത്യാസമല്ലോ അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയ ഡി, ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയ ബി. ഇതൊക്കെ ഇവന് മാറിപ്പോകും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ സാറിന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഇവന് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവനിങ്ങനെ മാറിപ്പോണം. അപ്പോൾ സാറ് പ്രിൻസിപ്പളുടെ പെർമിഷനൊക്കെ മേടിച്ച് ഇവനെ സ്പെഷ്യലി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയാവും. എന്നിട്ട് ഇവൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും. ഒരു ദിവസം ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകും. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇവൻ്റെ പാരൻറ്റിനെ കണ്ട് പറയും, ഇവൻ മെഡിക്കനാണ്, പക്ഷേ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവനെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യലി കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ സൂപ്പറാവെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഡാഡി ദേശീയക്കാർക്ക് പറയും, എൻ്റെ മോൻ മന്ദബുദ്ധിയാണെന്നാണോ പറയണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, അവനൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ റെഡിയാവും എന്നൊക്കെ പറയും. കുട്ടികളെ സമ്മതിക്കൂല. അവസാനം ഒരു കഥ പറയും. അമർഖാൻ കഥ പറയും. ആ കഥ എന്താ അറിയാമോ? സോളമൻ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐലൻഡുണ്ട്. ആ ഐലൻഡിൽ കുറേ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ആൾക്കാർ. ഇവരിങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റിൽ കൂടി നടന്നു പോകുന്ന സമയത്തില്ലേ, അവിടെ ഇവർ പോണ റോഡിൻ്റെ അവിടെ വലിയൊരു മരം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. വലിയ മരം. ആ മരം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ മരമൊക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മുറിച്ച് കളയണം. ഇവർ മുറിച്ച് കളയില്ല. പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ഇവർ കുറേ ആൾക്കാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്യാങ്ങായിട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് ഈ മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും പോയി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ഈ മരത്തിനെ ശപിക്കാൻ തുടങ്ങും, കേഴ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇവരെല്ലാം ദിവസവും ചെയ്യും. ഇവർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നിന്നിട്ട് മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും പറയും, നിന്നെ കാണാൻ കൊള്ളൂല, നീ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ്, എന്ത് തടിയാണ് നിനക്ക്, എന്ത് പൊക്കമാണ് നിനക്ക്, നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ശല്യമാണ്, ഭൂമിക്കൊക്കെ ഭാരമാണ്, നീ വേസ്റ്റാണ്, നീ കൊള്ളൂല, ഓറാണ്, ബാഡാണ്, ഇങ്ങനെ പറയും. ചുറ്റും നിന്ന് മരത്തിനോട്. ആരോടാ പറഞ്ഞ? മരത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. ഇതെല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യും. എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ബാഡ് വേർഡ്സ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു 6-7 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ മരം തന്നെ ഉണങ്ങി വീഴും. മുറിച്ച് കളയണ്ട, തന്നെ ഉണങ്ങി വീഴും. അമീർഖാൻ ഈ സ്റ്റോറി പറയും. എന്നിട്ട് പറയും, നമ്മൾ പിള്ളേരോട് പറയണ ഓരോ കൊച്ചു നെഗറ്റീവ് വാക്കും അവരെ വീഴ്ത്തും. നിങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്താൽ സൂപ്പറാണെന്ന് പറയണം. പറയോ? ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയോ സൂപ്പറാണെന്ന്? പറയണം. ടീച്ചേഴ്സും പറയണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സൂപ്പറാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് വരും. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുമോ? യെസ്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഈ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള മെസ്സേജാണ്, നിങ്ങളെപ്പോഴും എന്ത് നല്ലത് കണ്ടാലും പോയിട്ട് കൊള്ളാം, സൂപ്പറാണെന്ന് പറയണം. ഈ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും വെച്ചേക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ താങ്ക്സ് പറയണം. ആരോട്? ദൈവത്തോട് താങ്ക്സ് പറയണം. രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഓരോരോ കാര്യത്തിനും താങ്ക്സ് പറയണം.
നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പാരൻസിനെ തന്നതിന് താങ്ക്സ്, ഫ്രണ്ട്സിനെ തന്നതിന് താങ്ക്സ്, നല്ല സ്കൂള് തന്നതിന് താങ്ക്സ്. നിങ്ങൾ ഓരോ പാട്ട് പാടാൻ, ഡാൻസ് കളിക്കാൻ, പ്രസംഗിക്കാൻ, അഭിനയിക്കാൻ, എഴുതാൻ ഒക്കെ കഴിവന്നതിന് താങ്ക്സ്. ഇങ്ങനെ താങ്ക്സ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കഴിവും കൂടുതൽ 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 വളർന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് ഉള്ളിൽ വെച്ചേക്കണം. എന്ത് നല്ലത് കണ്ടാലും നിങ്ങളവരോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം. സിസ്റ്ററിനും അന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ വരുന്നത്. ഇതിനും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം. നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്മാർട്ട് പിള്ളേരാണ്. നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബൈ. Good morning to one and all present here. I welcome you all back to school. As a representative of the school body, I am excited to welcome all my friends back to school. After an amazing summer break, with all beautiful memories you have enjoyed. This year, let's embrace each opportunity to grow. Together, we will make this year incredible by thriving on mutual respect and passion for learning. Once again, I welcome you all back to school. Thank you. Wishing you all a pleasant morning. Respected Manager, Reverend Sister Minnie Agnes, Principal, Reverend Sister Helena Albi, our Chief Guest, Reverend Father Arun Matthew Thaiparambal, PTA Vice President, Mr. Vinod, teachers, parents, and my loving children. എല്ലാവരും നല്ലൊരു അവധിക്കാലം ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? യെസ്. സോ നൗ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഡസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ബുക്സ്, ഷാർപ്പൻ യുവർ പെൻസിൽസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ ദ എക്സൈറ്റിംഗ് ജേർണി ഓഫ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് ടുഗെദർ. As we step into the classrooms today, let's embrace every moment with learning, with enthusiasm and curiosity. While I was listening to our chief guest speech, I was watching each and everyone. Some of you are in the front rows. They were listening carefully to the father's speech. What did he say? What did he say? Help others, appreciate others, and at most, thankful to everyone and to God. Right? So, I hope and I wish all my dear children wish others, appreciate others, and be thankful to God. Wishing you all, my dear children, a wonderful and successful year ahead. Thank you. Good morning all. Today's thought. I have always loved the first day of school better than the last day because first are the best and they are the beginnings. Thank you. നല്ലൊരു ലോകം പുലരുന്നു കാണാൻ ഞങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു. നല്ലതു മാത്രം കൂട്ടിനു കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. വീടിനു നല്ലവരാവുക, നാടിനു നല്ലവരാവുക. നാടും വീടും നന്നായാലേ മനസ്സുകളും നാകൂ, മനസ്സുകളും നാകൂ. നല്ലൊരു ലോകം പുലരുന്നു കാണാൻ ഞങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു. നല്ലത് മാത്രം കൂട്ടിനു കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.
an honor and privilege to stand before you today to extend my humble gratitude to all present here. It's my extreme privilege to extend our sincere gratitude to our Honorable Chief Guest, Reverend Father Arun Matthew Thaiparam, the Assistant Parish Priest of St. Lawrence Church, Idakochi. We thank you. We express our deepest gratitude to our beloved school manager, Reverend Sister Minnie Agnes. Your ability to lead with both strength and compassion is truly inspiring. We thank you, dear sister. Our sincere gratitude to our beloved principal, Reverend Sister Helena Arthi, whose approachable nature, willingness to listen have made a tremendous difference in our day-to-day operations that has led to all the success of our school. We thank you, dear sister. Our deep gratitude to our acting manager, Reverend Sister Christina, for your positive impact and exceptional support to our school community. We thank you, dear sister. Our sincere gratitude to our vice principal, Reverend Sister Shiny. Your efforts in ensuring a positive and productive learning have created a positive influence to our school. We thank you, dear sister. Next, we move on to thank our PTA President, Mr. Vinod Sir. Your dedication and commitment towards our school community is greatly appreciated. We thank you, sir. A big thanks to our teacher representative, Ms. Neena Roy. Your ability to effectively collaborate and support the school community have not gone unnoticed. We thank you, dear Miss. We express our deepest gratitude to our beloved teachers who created a supportive and enriching environment for us. Your contributions are greatly valued. We thank you, dear teachers. A big thanks to our parents who are the most important part of our school community. Your support, encouragement and involvement play a crucial role in the success of our students. We thank you, dear parents. We also take a moment to thank all the non-teaching staff who are an essential part of our school community. We thank you all. Last but not the least, we thank all the shining stars of St. Rita's School, our rocking students. Your hard work, contributions and participation have not only enriched your learning, but have also created a vibrant and engaging environment for all of us. A big thanks to you guys. In conclusion, I extend my gratitude to everyone who have played a part in today's event that has made this gathering truly memorable. Thank you all and all the best for the new academic year. Thank you.